सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दरेक दिव्य मुमुक्षोने जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अधिक मास पुरुषोत्तम मासनी शरूआत थई गई छे अने आ अधिक मासनो द्वितीय दिन। तो आजना आ प्रवचननी अंदर आपणे सौ कोई सभानी अंदर बैठा छीए तो आपने घणी बधी वखत एवा प्रश्नों थता हशे के आ दर त्रीजा वर्षे अधिक मास आवे छे तो आ अधिक मासनी अंदर तप व्रत अने जप करवानी तो वात करवामां आवे छे अने अनंत गणुं फळ पण प्राप्त थाय छे। परंतु अमारे आ अधिक मासनुं व्रत करवुं होय, आ पुरुषोत्तम मासनुं व्रत करवुं होय, भगवानने अमारे प्रसन्न करवा होय तो ए व्रत दरमियान अमारे शुं न करवुं जोईए अने शुं करवुं जोईए। आ व्रत दरमियान शुं खावा पीवामां पण विवेक जरूरी छे अने अमारे अधिक मासनी अंदर व्रत तो करवा छे पण ए व्रतना प्रकारो कया कया छे अने ए व्रत करवाथी कया फळनी प्राप्ति थाय छे। तो आवा बधाय प्रकारना प्रश्नों आपणा मननी अंदर ऊभा थता हशे। तो आजना आ प्रवचननी अंदर आपणे ए ज समजवा जई रह्या छीए के अधिक मासनो महिमा एक आध्यात्मिक महत्व पण जोशुं। साथे साथे आ व्रत दरमियान आपणे केवा केवा नियमोनुं पालन करवानुं छे अने एनी फलश्रुति शुं छे, शुं आपणे सावधानी राखवानी छे अने शुं खावानुं छे अने शुं नथी खावानुं। तो एनी पण आपणे आजे विस्तृत वातो करवाना छीए। प्रथम ज ते आपणने ज्यां मनुष्य देह मळ्यो छे, आखी दुनियानी अंदर 8 अबजनी वस्ती छे, अंदाजित 800 करोड़। अने भागवतनी अंदर कह्युं छे दुर्लभो मानुषो देहो। ए दुर्लभ एवो आपणने आ मनुष्य देह प्राप्त थयो छे। देवोने पण दुर्लभ छे एवो आ मनुष्य देह मळ्यो छे। केम? कारण के आपणा जीवननी अंदर 84 लाख योनि छे अने एमां जो प्रथम स्थान जो कोई योनिने आपवुं होय तो आ मनुष्यने आपवामां आवे छे। अने देवोने केम दुर्लभ छे? कारण के आपणे मोक्ष प्राप्ति आ मनुष्य देहथी ज थाय छे। बीजी योनिमां आपणे भगवाननुं भजन, हवे गमे तेवो घोड़ो सारो होय, हाथी सारो होय, कूतरू सारुं होय पण ए भगवाननुं भजन नथी करी शकता, ए मंदिरे नथी जई शकता, ए व्रत उपवास नथी करी शकता। ज्यारे मनुष्य ए पोते भगवानने पामी शके छे एवा तमने अढळक दृष्टांतो ए भूतकाळना इतिहासनी अंदर पण जोवा मळे छे। अने एमांय ते आपणने आ मनुष्य देह मळ्यो अने आ पवित्र भरतखंडनी अंदर आपणने प्राप्त थयो ने ए तो एनाथी पण विशेष कही शकाय। वेस्ट इंडीजनी अंदर अथवा तो बीजा केन्या देशनी अंदर जो जन्म थयो होत तो आपणने ए भगवानना अवतारोनुं ज्ञान पण कांई ख्याल न होय, भाषा पण आवडती न होय अने भगवाननुं आपणे भजन पण न करी शकीए। तो जो आ मनुष्य जन्म आपने आ भरतखंडनी अंदर अने भारतनी अंदर मळ्यो ने ए दुर्लभ बाबत छे। पण आ दुर्लभ एवा मनुष्य देहनो एकमात्र उद्देश्य छे के भजन करवुं, स्मरण करवुं, यज्ञ करवा, व्रत करवा अने आत्माने परमात्मा साथे जोड़वुं, एटले के आत्मकल्याण करवुं। तमे श्रीमद भागवत वाँचो के रामायण वाँचो के भगवत गीता वाँचो के 18 पुराणों वाँचो के 4 वेदों वाँचो, दरेक शास्त्रनो सार शुं छे? आत्मकल्याण, एटले के आत्मानुं कल्याण करो। अने एटले ज ते चातुर्मास ने माघ मास होय तो एवा तो घणा बधा महीनाओ वर्षनी अंदर आवे ज छे। चातुर्मासना महीनाओनी अंदर पण आपणे व्रत तप करता होय छे। श्रावण मासनी अंदर पण आपणे करता होईए छे व्रत अने तप अने भजन स्मरण। घणा बधा पर्वो आखा वर्ष दरमियान आवे छे, परंतु आ अधिक मास ने सौथी उत्तम ए महीनो गणवामां आवे छे। कारण के भगवान पोते पुरुषोत्तम नारायण आ महीना ने जेने मल मास, जेने नकामो मास तरीके कहेवामां आवतो पण भगवानना शरणे जाय छे अने पोते पावन ने धन्य थई जाय छे ने भगवानना आशीर्वचन एमां प्राप्त थता जोवा मळे छे। अने तमे जोओ के आ अधिक मासनी उत्पत्ति होय के एनो महिमा होय के अधिक मासना व्रतना नियमो होय तो महर्षि वेद व्यास, जेने व्यास भगवान पण आपणे कहीए छे के जेमने महाभारतनी रचना करी, जेमने श्रीमद भागवतनी रचना करी,
જેમને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપી તો એમને 18 પુરાણો પણ લખેલા, અને 18 પુરાણોમાંથી એક પુરાણ નારદ પુરાણ, એની અંદર આ પુરુષોત્તમ માસનો મહિમા એ વિસ્તારપૂર્વક આપવામાં આવેલો છે. અને આ કંઈ દર વર્ષે આવતો નથી, આપણને પણ ખ્યાલ છે કે દર 3 વર્ષે આ એક વાર આવે છે. હવે અત્યારે સોનાનો ભાવ તો 1,61,000 છે. અત્યારે જમીનમાં ના ભાવ પણ વધુમાં વધુ જોવા મળે છે. આજથી 10 વર્ષ પૂર્વે તમે જુઓ કે જમીનના ભાવ જે હતા એનાથી 3 ગણા 5 ગણા વધી ગયા છે, અને સોનામાં તો 6-7 ગણા વધી ગયા છે. હજી 5 વર્ષ પૂર્વે એ 50-60 હજારનું તોલું મળતું હતું, એ આજે 1,60,000ની અંદર મળે છે. તો જો ભાવ જેમ વધારો થાય છે ને, તો આપણે સ્વાભાવિક રીતે સોનામાં જમીન મકાનની અંદર એ આપણે રોકાણ તરત કરી નાખીએ છીએ. જ્યાં આપણને વધુ લાભ દેખાય ને ત્યાં આપણે રોકાણ કરી નાખતા હોઈએ છીએ. તો એવી જ રીતે હવે આપણો જીવાત્મા છે, આપણે મનુષ્ય દેહ આપણને મળ્યો ક્ષણભંગુર છે, નાશવંત છે. એ ક્યારે આપણો દેહ પડી જાય ખબર પણ ન પડે, આનો ભરોસો ક્યાં છે? ક્યારે આ શરીરમાંથી એ હંસલો ઉડી જાય, આત્મા ઉડી જાય, ખબર પણ ન પડે. પણ જો એને આપણે સારી રીતે સાચા માર્ગે વાળવાની છે, એટલે કે ભક્તિ માર્ગે આપણે કમાણી કરી લેવાની છે. અને ખરેખર આ પવિત્ર અધિક માસની અંદર એ જો આપણે કોઈક નાનું વ્રત કરીએ, એક ખાલી નિર્જળા એકાદશી કરી હોય, તો એ સામાન્ય દિવસો કરતાં પણ ઘણું બધું ફળ આપણને આ મહિનાઓની અંદર પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે છે. તો આપણા જીવનની અંદર આ અધિક માસનું મહત્વ છે, અને હિન્દુ ધર્મની અંદર શાસ્ત્રોની અંદર પણ આ અધિક માસની મહિમા આપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ હવે આ અધિક માસનું આપણે વ્રત કરવું છે. આ તો આપણે મહિમા જોયો, પણ આવા વ્રત કરવા માટે 4 એવા મૂળભૂત અને આવશ્યક નિયમો છે કે જેને આપણે પાલન કરવા જ જોઈએ. જેમ કોઈક શિક્ષક બનવા માટે BEdની ડિગ્રી જરૂરી છે, એ તો જ તે પોતે ગવર્મેન્ટ એ જે એક્ઝામ્સ આવે, ટેટ હોય કે એચટાટ હોય, તો એ પોતે દઈ શકે ને પાસ થાય. તો એમ એ લાયકાતો છે કે એ જોઈએ જ તે. તો એવી જ રીતે આ અધિક માસનું આપણે વ્રત કરવું છે, તો 4 નિયમો આપણે પાલન કરવા જોઈએ. હવે આ 4 નિયમો રહ્યા, એમાંથી આપણે નિયમ 1-2 લઈ પણ શકીએ, પણ એક વાત યાદ રાખવી કે નિયમ એક વખત લીધો પછી એનું આપણે પાલન કરવાનું છે. પ્રથમ તો નિયમ કયો આવશે કે જે ભગવાનને અતિશય પ્રિય છે, નિષ્કામ ભાવે કરેલી ભક્તિ. એક તો ભગવાનને ગમે છે, અને બીજું નિષ્કામ ધર્મ, એટલે કે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન. કોઈ પણ તમે ધર્મશાસ્ત્ર જુઓ કે સંપ્રદાય તમે જુઓ કે વ્રત કે તપ કે જપ કરવામાં આવે ત્યારે બ્રહ્મચર્યનું પાલન સૌથી પહેલા કરવું જરૂરી છે. અને ભગવાનને એટલે જ તે આ બ્રહ્મચર્યનું વ્રતનું એ બહુ વહાલ હતો. એમને તો કહ્યું મહારાજે વચનામૃતની અંદર જ તે કે જો નિષ્કામ ધર્મનું જો પાલન ન હોય ને તો મારી નજીક હોય, મારી પાસે હોય ને તોય મને એ ગમતો નથી. અને જો દૂર હોય ને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા હોય તો એ નજીક જ છે, ભલે લાખ ગાવ દૂર હોય. તો ખરેખર ગમે તે ભક્તિના મૂળની અંદર તમે જુઓ તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન એ અતિ આવશ્યક બાબત છે. બીજું, આપણે શ્રદ્ધા પ્રમાણે જમીન ઉપર આપણે સૂવું પણ જોઈએ. હા, કંઈક અસહ્ય એવી શારીરિક પીડા હોય, કમરના એવા કંઈક દુખાવા હોય તો આપણે છૂટછાટ લઈ શકીએ, પણ શરીર સશક્ત હોય અને આપણે આળસ કે ગાફલાઈથી એ આપણે શેટી ઉપર કે ખાટલા ઉપર કે આપણે બેડ ઉપર સૂઈ જતા હોય તો આનો જો નિયમનો આપણે ભંગ કર્યો કહેવાય. ત્રીજો એક મૂળભૂત એક આવશ્યક નિયમ એ પણ છે, અધિક માસના વ્રતનું તમારે પ્રાયોરિટી પ્રાથમિકતા રાખવી હોય તો તમારે પત્રાવળીમાં ભોજન ગ્રહણ કરવું જોઈએ, ધાતુના વાસણની અંદર નહીં. અને એવા સ્વાભાવિક રીતે આવે જ છે વાસણો કે જે પોતે ધાતુના હોતા નથી. અને પછી એક ચોથો નિયમ છે કે સતત શાસ્ત્ર શ્રવણ અને વાંચન. અધિક માસની અંદર તો પરમાત્મામાં તમે જો આપણે પ્રેમ વધારવો છે, સ્નેહ વધારવો છે, તો એ માટે આપણે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઉપાસક હોય તો આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરિત્રો સાંભળવા જોઈએ. આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ઉપાસક હોય તો વચનામૃત કે સ્વામીની વાતો કે એમના લીલા ચરિત્રો સાંભળવા જોઈએ, અને અચૂક સાંભળવું જોઈએ, અને અચૂક વાંચન કરવું જોઈએ. અરે વાંચતા ન આવડે ને તો એની કથા આપણે શ્રવણ કરવાની, પણ બહાનાબાજી તો કરવાની જ નથી. ના ના,
મને વાંચતા નથી આવડતું ને એટલે હું વાંચતો નથી. તો આપણને ઘણી બધા વખત આપણને આવી રીતના કથા શ્રવણ મળતું જ હોય છે, તો આપણે એનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. બીજું એક ધ્યાન એ પણ રાખવું, ભાગવત કથા શ્રવણનું પણ એક અદ્ભુત ફળ આપણને આ અધિક માસની અંદર એ થતું જોવા મળે છે. તમે જુઓ કે જે પણ મનુષ્ય ભક્તિ ભાવથી, પોતે શ્રદ્ધાથી, વિશ્વાસથી શ્રીમદ ભાગવતનું પોતે શ્રવણ કરે તો એના પુણ્યનું એ પોતે ભગવાન, એ વિધાતા, એ પોતે મુખે એમને કાંઈ બગાડવા સમર્થ હોતા નથી, એટલે કે એનું રૂડું થાય છે. અને એટલે જ તે આપણા જીવનની અંદર આપણે સર્વ કોઈ આધ્યાત્મિક એવી ઉચ્ચતા, એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચવું છે, એટલે કે સાધનાથી એક સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચવું છે. તો જો શ્રવણ પછી મનન કરીએ, મનન પછી નિધિધ્યાસન કરીએ તો જ મનને શાંતિ થાય છે અને આ જીવાત્મા છે ને એ પરમાત્માના સ્વરૂપને સાક્ષાત્કાર એ પોતે પ્રાપ્ત કરી શકે. બાકી જો શ્રવણ પછી મનનને નિધિધ્યાસન કરવામાં ન આવે તો પછી એ પ્રકારે લાભ પણ થતો જોવા મળતો નથી. બીજું, આ અધિક માસ વ્રતની અંદર એ ઘણી બધી ફળશ્રુતિ છે, એની પણ આપણે વાતો કરીએ, કારણ કે મહિમા આપણે સમજશું તો આ અધિક માસ આપણે વિશેષ કરીને પાલન એ થશે નિયમો. પ્રથમ જ તે ફાયદો શું થશે કે યમ દૂતોનો ભય રહ્યો ને એ નાશ પામશે. જેમ સિંહને જોઈને છે ને હાથી આમ ડરીને ભાગી જાય, એમાં અધિક માસનું વ્રત આપણે કરીએ તો એવા મનુષ્યને જોઈને યમદૂતો ડરીને નાસી જાય અને જીવાત્મા પાસે પોતે આવી શકતા નથી. તો જો આપણે નિર્ભય થકી આપણે આ વ્રત કરવામાં આવે તો અવશ્ય આપણને એક આપણા જીવને એક બળની વૃદ્ધિ પામે છે. બીજું, એક 100 યજ્ઞ કરતાં પણ વિશેષ ફળ એ આપણને અધિક માસની અંદરથી પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે છે. કારણ કે સામાન્ય યજ્ઞ કરવાથી તો માત્ર ખાલી સ્વર્ગ મળે, પણ તમે અધિક માસનું વ્રત કરો તો આમ જીવાત્મા હોય એ પોતે સીધો પરમાત્માના ધામને પામે છે અને પોતે સાક્ષાત ભગવાનની એને પ્રાપ્તિ થાય છે. તો જો આપણી સૌ કોઈની ઈચ્છા છે કે આપણે ભગવાનને પામવા છે, આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા છે, તો એના માટે અધિક માસ જરૂરી છે. બીજું, એક તીર્થો અને દેવતાઓનો નિવાસ છે. નારદ પુરાણની અંદર તો લખવામાં આવ્યું છે કે પૃથ્વી ઉપરના તમે તમામ તીર્થ ક્ષેત્રો હોય કે દેવતાઓ હોય, આ પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કરનાર વ્યક્તિના શરીરમાં નિવાસ કરીને રહે છે. અને જો તમારા શરીરની અંદર આ તીર્થ ક્ષેત્ર હોય, દેવતાઓ હોય અને ભગવાન જો આ તમારા શરીરની અંદર પ્રવેશ કરે અને હૃદયની અંદર પોતે બિરાજમાન થાય તો તમે શું ન કરી શકો. શ્રીજી મહારાજે જેમ વચનામૃતની અંદર કહ્યું છે ને કે મનુષ્ય દેહે કરીને ન થાય તેવું શું છે, જે નિત્ય અભ્યાસ રાખીને કરે તે થાય જ તે. તો ખરેખર આપણને આવું ફળ પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે છે. બીજું, એક ખરાબ સ્વપ્ન અને 3 તાપથી પણ મુક્તિ મળે છે. કારણ કે દરેકના જીવનની અંદર દુઃખો આવે છે, તો દુઃખોમાંથી મુક્ત થવા માટે અને સંસારની અંદર 3 પ્રકારના તાપ છે કે એનાથી આપણે મુક્ત થવાનું છે. એક તો આધિ ભૌતિક છે, એક આધિ દૈવિક છે ને એક આધ્યાત્મિક છે. આધિ ભૌતિક એટલે મનુષ્યો દ્વારા એ કંઈક ઉપાધિઓ આવતી હોય છે. આધિ દૈવિક એટલે જેમ COVID-19 કહો તમે, કંઈક એવા મેલેરિયા હોય, ડેન્ગ્યુ હોય, રોગો હોય, ભૂકંપ હોય, ધરતીકંપ હોય, તો એ આધિ દૈવિક છે. આધ્યાત્મિક એટલે શું? મનના અમુક પ્રશ્નો જેનું આપણે સમાધાન નથી કર્યું. તો આવી બધી ઉપાધિઓથી આપણે બચવું હોય તો આ અધિક માસનું વ્રત કરવું જોઈએ. અને દેવતાઓ પણ સ્વયં એ અંગરક્ષક બને છે, કારણ કે ભગવાન પુરુષોત્તમને રાજી કરવા માટે આ ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ હોય તો એ ભક્તના જીવનમાં જે પણ વિઘ્નો આવે છે એને દૂર કરે છે અને પોતે બોડીગાર્ડની જેમ રક્ષણ કરે છે. અને મોટામાં મોટો લાભ તો આપણને એ થાય કે મલિન તત્વોનો નાશ થાય છે. કારણ કે વ્રત કરનાર જ્યાં વસે છે ત્યાંથી ભૂત પ્રેત કે પિશાચ કે આદિ જે મલિન તત્વો હોય તો એ છોડીને ત્યાંથી જતા રહે છે. અને 1000 મુખ વાળા એ સ્વયં ભગવાન શ્રેષ્ઠ નારાયણ હતા, તો આ વ્રત કરનારને પ્રાપ્ત થતા ફળને પણ સંપૂર્ણ પોતે વર્ણન કરવા પોતે સમર્થ નહોતા. તો એટલું બધું ફળ આપણને આ અધિક માસની અંદરથી પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે છે. આટલો બધો મહિમા સાંભળતા અને આ ફળની પ્રાપ્તિ જોતા આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આ અધિક માસનું વ્રત કરવા જેવું તો ખરું. પણ હવે આ વ્રત આપણે કરીએ એની વાતો તો આપણે કરી, પણ હવે આ વ્રત દરમિયાન આપણે શું નથી કરવાનું,
અને કોની નિંદા નથી કરવાની, તો એ પણ શાસ્ત્રોના આધારે આપણે આજે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો જો પ્રથમ તો નિંદાનો છે ને આપણે સંપૂર્ણ એ ત્યાગ જ કરવાનો છે. અને વ્રત દરમિયાન તે કોઈ દેવ હોય, વેદો હોય, બ્રાહ્મણો હોય, ગુરુ હોય, કે ગાય હોય, કે સ્ત્રી હોય, કે રાજા હોય, કે મોટા માણસોની ક્યારેય નિંદા નથી કરવાની. અને આ સિવાય પણ કોઈ પણ વ્યક્તિની નિંદા એ કે ખરાબ વાતો રહીને એ કરવાથી આપણે સંપૂર્ણ બચવાનું છે. આ નિંદા રહીને ઘણી બધી વખત આપણને દુખી કરે છે. સામેવાળા વ્યક્તિને તો જે થવું હોય તે થાય, પણ તમને પ્રથમ નુકસાન થાય છે. ઈર્ષા અને નિંદા વાત જ એવી છે. એટલે અભાવ અવગુણની વાતો ક્યારેય તે આપણા જીવનની અંદર આપણે કરવાની નથી. સામેવાળા વ્યક્તિએ જે કર્યું તે એને મુબારક. તમે તમારી કૂતરું બટકું ભરે તો કૂતરાને બટકું ભરવા આપણે જવાય નહીં. એમ કોઈનો અભાવ કે અવગુણ નથી લેવાનો. બને ત્યાં સુધી આપણે સાથે રહેવાનું. જો ન ચાલે એમ હોય તો ત્યાંથી છૂટા પડવાનું, ભગવાનનું ભજન કરવાનું. અને આપણે તે ઘણી બધી વખત વેદ વિરુદ્ધ વર્તન કરતા હોઈએ છીએ. ઘણા બધા તે દ્વેષ કરતા હોઈએ છીએ. તેવા નાસ્તિક વ્યક્તિઓ હોય ને તો એવાની વાતચીત કે એવું ભાષણ પણ ક્યારેય સાંભળવાનું નથી. કે ભગવાન તો છે જ નહીં, મને ક્યાં બતાય છે, તને ક્યાં બતાય છે, આ તો ખોટો ટાઈમપાસ છે. એના કરતા 2 કલાક કામકાજ કરે તો ત્યાં જ પૈસા આવશે, મંદિરે જવાય પૈસા નહીં આવે. હવે આવા બધા નાસ્તિક જે માનસિકતા વાળા છે, કે જે પોતે નકરા કર્મને જ પ્રાધાન્ય આપે છે. ભગવાન કે આધ્યાત્મિકતા કે મંદિર એના માટે બધું ગૌણ છે, એ કંઈ રાખતા જ નથી. તો જો એવા વ્યક્તિઓનો સંગ કરવાનો નથી, કારણ કે એવા સંગ કરશું તો એને કુસંગ કહેવાય. અને કુસંગે કરીને તમારું નુકસાન થશે. અને એવા શબ્દો કુસંગીના સાંભળશો તો તમને પણ એ શ્રદ્ધામાં એ મોળપ આવી જશે. બીજું એક ધ્યાન એ પણ રાખવાનું, પરાયા દ્રોહથી આ વ્રતનો નાશ થઈ જાય. સંતો આપણને ઘણી વખત સમજાવે છે કે જો ભજન ન થાય ને તો ચાલશે, પણ કોઈનો દ્રોહ કે અવગુણ તો ન જ લેવો. અને જો જાણે અજાણે નિંદા થાય તો આ વ્રત કે તપ કે આ જપ રહ્યું જે તમે ફળ ઉપર બધું તમે પાણી ફેરવી નાખો. એટલે એક વાત આ પણ ધ્યાન રાખવી. બીજું એક દ્રષ્ટિ દોષથી બચવાનું. કારણ કે ખરેખર મલિન આચરણવાળા વ્યક્તિઓની દ્રષ્ટિ જો તમારા ભોજન ઉપર પડે તો એ તમારું ભોજન જે શુદ્ધ હતું, સાત્વિક હતું, તો એ દૂષિત થઈ જાય. તો પછી એ ભોજન પણ ગ્રહણ કરવાનું નહીં. જેમ ચંદ્રગ્રહણ ને સૂર્યગ્રહણ વખતે એ આપણે અન્ન હોય એ બધું નાખી દઈએ છીએ, પછી એ ગ્રહણ આપણે કરતા નથી. તો એવી જ રીતે આ વ્રતની અંદર પણ એ જ ધ્યાન રાખવાનું. અને બીજું એક ખોટો સમય નથી વેડફવાનો. કારણ કે ઘણી બધી વખત શું આપણે એટલું બધું જાણવાની આપણે વૃત્તિ હોય છે કે ભજન પછી સાઈડમાં રહે છે અને આપણે સોશિયલ મીડિયાની અંદર અથવા તો બીજી ત્રીજી વાતોની અંદર કે ગ્રામ પંચાયતોની અંદર એ આપણે પડી જઈએ છીએ. એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં ધ્યાન હટી જાય અને ખરેખર જે આપણે કરવાનું છે એ આપણે કરી શકતા નથી. એટલે ખોટી જગ્યાએ આપણે સમયનો બગાડ કરવો નહીં. એટલે જે કીર્તન ભજનની અંદર કીધું છે કે તારી એક એક પડે જાય લાખની, તું તો માળા રે જપી લે ઘનશ્યામની. આપણે જે ભગવાન ઈષ્ટદેવને માનતા હોય, પણ ખરેખર એક એક પળ રહીને એ લાખ લાખની છે. તો સમયનો આપણે સદુપયોગ કરીએ, ખોટી રીતે આપણે એને વાપરવાનો નથી. બીજું એક ધ્યાન એ પણ રાખવું કે વ્રત દરમિયાન શું ખાવું. ખરેખર તો હવિષ્યાન ભોજનનો મહિમા છે કે જે એ નારદ પુરાણની અંદર 22મા અધ્યાયની અંદર મહર્ષિ વાલ્મીકીએ એક રાજા દ્રઢ ધનવાને અધિક માસનો એ જે ભોજનના નિયમો રહ્યા ને સચોટ રીતે સમજાવેલા. અને એમાં હવિષ્યાન એટલે આપણને પ્રશ્ન થાય તો હવિષ્યાન એટલે શું? તો કોઈક પવિત્ર પદાર્થો યજ્ઞની અંદર હોમવામાં આવે તો એને હવિષ્યાન કહેવામાં આવે. તો આ માસની અંદર તે આપણે હવિષ્યાન જમવાથી નકોડા ઉપવાસ સમાન આપણને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ સંવાદ પણ આપણને એ જ શીખવે છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય તો આપણે શું જમવાનું છે, શું ખાવાનું છે આ વ્રત દરમિયાન? તો જો ગાય એવું અનાજ ને કઠોળ, આવું કઠોળની અંદર ઘઉં કે મગ કે જવ કે ચોખા, તલ કે વટાણા, આવા બધું તમે ભોજન રહ્યું ને અતિ ઉત્તમ છે. એટલે આવું ભોજન આપણે કઠોળ ગ્રહણ કરી શકીએ. પછી આ રસ, દૂધ અને મસાલાની સામગ્રીની અંદર આપણે એક ધ્યાન એ રાખવું, ઘી કે ખાંડ કે જે સિંધવ મીઠું આવે, જેને આપણે સમુદ્રનું લૂણ મીઠું પણ એ રહ્યું એને નિષેધ છે.
સિંધવ મીઠું આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. અને દહીં કે માખણ હોય તો એવું જે દૂધ હોય, શેરડીનો રસ હોય તો એ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ, રસ દૂધ ને મસાલાની અંદર. અને બીજું એક ગ્રાહ્ય શાકભાજી ફળ કે આ ઋતુ અનુસાર જે શાક થાય, કાકડી, કેળા કે ફણસ કે આંબો, તો આ બધું ત્યાં આપણે ભોજનમાં લઈ શકીએ. અને ઔષધીય પદાર્થની અંદર એ ધ્યાન રાખવાનું છે. કારણ કે હરડે જે હોય, પીપર હોય, નાગરમોથ હોય, સૂંઠ હોય, આંબલી હોય, સોપારી હોય, આંબળા હોય, તો આ બધું આયુર્વેદિક જે સ્વાભાવિક રીતે આ વ્રતમાં દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય માટે અતિ ઉત્તમ છે, એટલે આપણે આ ગ્રહણ કરી શકીએ. પણ જો આ બધા પદાર્થો ખાવાની છૂટ છે, પણ એનો પાછો અર્થ એવો નથી કે પેટ ભરીને આપણે ખાવું. આપણે ભગવાનને રાજી કરવા માટે, એક દેહનું પાલન પોષણ કરવા માટે કાબુમાં રાખીને ખાવું જોઈએ, અતિશય ખાવું જોઈએ નહીં. તો આ આપણે વ્રત દરમિયાન ખાવાની વાત થઈ. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ કે વ્રત દરમિયાન શું ન ખાવું. કારણ કે એ સામાન્ય રીતે નિષેધ છે કે જે આપણે જમીએ તો આ વ્રતનો ભંગ પણ થાય છે. તો પ્રથમ તો અધિક માસની અંદર માંસનો તો સર્વથા ત્યાગ જ હોય. અને વિદ્વાનોના મતે તે ઘણી બધી વખત શાકાહારી પદાર્થો હોય એ આમિષ તુલ્ય ગણાય છે, આમ તો સંપૂર્ણ વર્જિત છે. તો પ્રથમ જ તે આપણે વાત કરીએ મસૂરની દાળ, અડદ હોય, 2 ફાળ થાય એવા કઠોળ, જેને આપણે દ્વિદળ આપણે કઠોળ કહીએ છીએ. અને ભાતનું જે ઓસામણ હોય એ પાણી, તો એ તો ક્યારેય નહીં ખાવાનું. બીજું આપણે ઘણી બધી દવાઓની અંદર પ્રાણીઓમાંથી બનતું એક ચૂર્ણ વપરાય છે, તો આપણે ડૉક્ટરની સલાહ લઈને માત્ર શુદ્ધ અને સાત્વિક દવાઓ જ લેવાની છે. અને સત્સંગી ડૉક્ટર હોય, જો એનો આપણે સંપર્ક કરીએ અને એને આપણે કહીએ તો આપણને એ સાચી માહિતી આપે. બાકી તો ચાલે ને, એવું તો બધું પહેલેથી હાલતું જ આવે છે અને એમાં તો હોય જ છે. તો આવા શબ્દો સાંભળવા મળે. પછી આપણે પ્રવાહીનો પણ કંઈક નિષેધ છે વ્રત દરમિયાન. તો મધ હોય, તલનું તેલ હોય, તાંબાના પાત્રમાં રાખેલું દૂધ હોય, ચામડાના વાસણમાં રાખેલું પાણી હોય, ઝેરથી દૂષિત અન્નનો એવો સખત ત્યાગ કરવાનો છે. કારણ કે એ બધું ઝેર સમાન કહી શકાય. અને બીજું એક આપણા જીવનની અંદર ગાય, ભેંસ કે બકરી સિવાય અન્યનું દૂધ ન પીવું. અને જે આપણા જીવનની અંદર સાદું મીઠું નહીં ખાવાનું, માત્ર સિંધવ મીઠું ખાવાનું. અને અમુક ફળોની અંદર પણ, શાકભાજીની અંદર કાંદા, લસણ કે ડુંગળી હોય, સરગવાની શીંગો હોય કે અળવીના પાન હોય કે જામફળ, આ બધું તે માસની અંદર અગ્રાહ્ય છે, એટલે આને આપણે ખાવાનું નથી. અને એક દૂષિત અન્ન પણ નથી ખાવાનું. કારણ કે પરાયું અન્ન ખાતા હોય, હવે એને કઈ રીતે બનાવ્યું હોય, કેવા ભાવથી બનાવ્યું હોય, એવું વાસી હોય, બગડેલું હોય, તો એવું આપણે અન્ન ખાવાનું નથી. અને 2 વાર રાંધેલું કે દાઝેલું અન્ન પણ ક્યારેય ખાવું નહીં. ઘણી બધી વખત દાળ વધી હોય ને આપણે ગરમ કરીને ખાઈ જઈએ છીએ, તો સામાન્ય દિવસોમાં ચાલે, પણ આ અધિક માસનું જો વ્રતનું આપણે વ્યવસ્થિત રીતે પાલન કરવું હોય તો એ પણ ખાવું ન જોઈએ. બીજું કંઈક તિથિ અનુસાર શાકભાજી અને કંઈક ફળોનો પણ વિશેષ આપણે ત્યાગ કરી શકીએ. અને ખરેખર ફળનો ત્યાગ શાસ્ત્રોક્ત રીતે નિયમ છે. હવે સ્વાભાવિક રીતે હું તમને એક તે તિથિ પ્રમાણે જે ફળનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે તો એની આપણે વાત કરીએ ટૂંકની અંદર. જો એક વાત યાદ રાખવું કે આ એક સામાન્ય રીતે શાસ્ત્રોક્ત રીતે એક વાત આપવામાં આવી છે કે જે આપણે યથાશક્તિ પ્રમાણે એ આપણે નિયમનું પાલન કરી શકીએ. પણ જો વ્યવસ્થિત પાલન કરવું હોય વ્રતનું અને એનું ફળ લેવું હોય ને, તો આ બધા નિયમો જરૂરી છે. આમાંથી 60-70% પણ કરીએ ને તોય આપણને એનું ફળ તો પ્રાપ્ત થવાનું જ છે. જેમ કોઈક ગર્ભ સંસ્કાર હોય મુદ્દો, તો હવે ગર્ભ સંસ્કારની અંદર જો પાલન ન કરે તો બાળક તો જન્મ થવાનો જ છે. પણ જો એ ગર્ભ સંસ્કારનું 9 મહિના દરમિયાન એ માતા દ્વારા ધ્યાન રાખવામાં આવે તો એનાથી ફળ પણ પ્રાપ્ત થવાનું જ છે પાછું. તો એમ આ અધિક માસના વ્રતની અંદર જો આ બધા નિયમોનું આપણે પાલન કરીશું ને, જેટલા વધુ નિયમોનું પાલન કરીશું, જેટલા શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલશું, એટલા વધુ આપણે સુખી થશું. તો પડવો પ્રતિપદા, કોળું નથી જમવાનું, જે ગઈકાલનો જ દિવસ હતો. હવે સ્વાભાવિક તે બીજ એટલે આજનો દિવસ, તો ધોળા રીંગણનો આજે ત્યાગ કરવાનો છે. પછી ત્રીજના દિવસે તો ફૂલમાંથી જે બનતા શાક હોય તો એ નથી ખાવાના. પછી ચોથના દિવસે મૂળાનો આપણે સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવાનો છે. પછી પાંચમના દિવસે જે બીલી ફળ આવે તો એ નહીં ખાવાનું. પછી છઠના દિવસે તરબૂચ હોય,
કાળી ગંડું હોય તો એને આપણે જમવાનું નથી. પછી સાતમના દિવસે તો સર્વે ફળો શાક રહ્યા ને એ બધાય તજવાના છે. અને આઠમના દિવસે આંબળાનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને સ્વાભાવિક રીતે દર રવિવારે પણ આપણે આંબળા ન જ ખાવા જોઈએ ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ. આ પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. નોમના દિવસે આપણે શ્રીફળ હોય કે નાળિયેર હોય એ નહીં ખાવાનું. દશમના દિવસે દૂધીનો ત્યાગ કરવાનો. 11ના દિવસે એ પોળું હોય પરવળ હોય એ નહીં જમવાના. પછી 12 અને 13ના દિવસે કાળા રીંગણનો ત્યાગ કરવાનો. અને 14ના દિવસે વેલા ઉપર થતા શાક હોય, ગલકા હોય, તુરિયા હોય, દૂધી હોય તો એ નહીં ખાવાનું. અને પૂનમ અને અમાસનો દિવસ તો જે જળમાં ઉત્પન્ન થનાર જે શાકભાજી હોય ને એનો ત્યાગ કરવાનો છે. તો જો આ બધું આપણે લખી પણ શકીએ આપણા કેલેન્ડરમાં સામે તારીખની અંદર. જેટલા નિયમોનું આપણે પાલન કરી શકીએ એટલો ફાયદો આપણને જ થવાનો છે. તો આવી રીતે તિથિ અનુસાર શાકભાજી અને ફળોનો પણ આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. હવે આગળ આપણે પ્રવચનને આગળ વધારતા એક છેલ્લા મુદ્દાને આપણે જોઈ લઈએ અને આજનું આ પ્રવચન પૂરું કરીએ. તો હવે આ વ્રતના પ્રકાર કયા છે અને એક વ્રતના પ્રકારને આપણે સમજીએ ને કયું વ્રત આપણે કરવું જોઈએ તો આપણે એમાંથી સિલેક્ટ કરી શકીએ. અને યથાશક્તિ પ્રમાણે એ આપણે ગમે તે વ્રતને સિલેક્ટ કરીને આખા મહિના દરમિયાન આ વ્રતનું આપણે પાલન કરવાનું છે. કારણ કે પછી આમ ઉત્સાહમાં આવીને આપણે કઠિન વ્રત લઈ લઈએ, નાના આપણે તો ફળ પ્રાપ્ત કરી જ લેવું છે, ને પછી કંઈક શારીરિક તકલીફના લીધે પછી તોડી નાખીએ તો પાછું એનું ભયંકર પાપય થાય છે. એટલે 100 વાર વિચાર કરીને નિયમ લેવાનો છે. અને જે વસ્તુ ન ખાવાનો નિયમ લીધો હોય ને તો એ અધિક માસ પૂર્ણ થાય ને એ પછી વસ્તુનું પવિત્ર કોઈક બ્રાહ્મણો હોય તો એને દાન આપ્યા પછી જ પારકું પણ આપણે એ ગ્રહણ કરી શકાય. પણ એ વ્રતના પ્રકાર 4 મુખ્ય આપણે ગણી શકીએ. પ્રથમ કયું છે? આમ તો સર્વોચ્ચ કઠિન વ્રત કહી શકાય, માસોપવાસ. એટલે આખો મહિનો સાદા પાણી સિવાય કશું જ ગ્રહણ નહીં કરવાનું, એટલે નકોરડા ઉપવાસ. અને જો શરીર સંપૂર્ણ સશક્ત હોય ને તો જ આ વ્રત કરવું જોઈએ. એ પણ એક ધ્યાન રાખવું, કારણ કે પાણી ઉપર અત્યારે કળિયુગની અંદર અન્નને પ્રાણ કીધો છે. પણ જો સશક્ત હોય સંપૂર્ણ તો કરી શકાય. સર્વોચ્ચ કઠિન વ્રત છે આ. બીજું એક ચાંદ્રાયણ. કેવળ બસ જો નકોરડા ઉપવાસ આપણે શક્ય ન હોય તો આખો મહિનો અન્ન ખાધા વગર તમે ઘી કે દૂધ કે એ બધું પીને પણ આ વ્રત કરી શકો. પછી એક નક્ત ભોજન છે, એટલે રાત્રિનું ભોજન. હવે આપણને માસોપવાસય ન થાય, ચાંદ્રાયણય ન થાય તો આખો દિવસ ઉપવાસ કરવાનો. સંધ્યા સમયે પછી ગાયો પાછી ફરે એટલે એકવાર ભોજન કરવાનું, તો એને ઉપવાસ સમાન જ ફળ આપવામાં આવે છે. અને પછી છેલ્લે કંઈ ન થાય એકટાણું આપણે કરી શકીએ. જો એ અઘરું આપણને લાગતું હોય તો એક જ વાર સાત્વિક ભોજન આપણે ગ્રહણ કરવું, જે ઘરે બનતું હોય તે. ફરાળ નહીં, આપણે સામાન્ય પણ કરી શકીએ, એકટાણામાં આપણને ખ્યાલ છે. તો આવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનને પણ પ્રસન્ન કરી શકીએ છીએ. આ બધા વ્રતના પ્રકારો હતા. અને એ પ્રકારોને જો આપણા જીવનની અંદર જો આપણે લાવીએ, જેટલા નિયમો પડાય એટલા આપણે પાળીએ. હું એમ નથી કહેતો કે હું આ બધા નિયમોનું પાલન કરું છું, પણ આપણે સૌ કોઈ સાથે મળીને આમાંથી બનતા નિયમોનું પાલન થોડાક તો કરીએ. કારણ કે નિયમમાં વર્તવાની ટેવ આવશે ને તો જીવનની અંદર આ અધિક માસ પૂરો થશે ને પછી શાંતિ અને આનંદ જ રહેશે. અને પછી આપણું મન અસ્થિર નહીં રહે. એટલે આપણે સૌ કોઈ સાથે મળીને જેટલા બને તેટલા વધુમાં વધુ નિયમો આપણે પાલન કરીએ. અને આપણા સંતાનોને પણ આપણે આવી શીખ આપીએ, સમજણ આપીએ. અને એક વાત યાદ રાખજો, ભગવાન સ્વામિનારાયણે 114 પ્રકરણો ચલાવેલા હતા. એમાંથી 108 કે 9 પ્રકરણો પરમહંસો માટે હતા. કેવા પ્રકરણો? તો હવે શરીરે ખંજોળ આવે ને તો ખંજોળવાનું નહીં. ધ્યાન કરવા બેઠા હોય તો સાપ કે વીછી ગમે તે આવે શરીરમાં હોય આમ કરડે તોય તે એમનામ જ રહેવાનું, સ્થિર. અરે કોઈક નવી કોઈક ધર્મ કોઈક પુત્ર વધુ હોય સ્વાભાવિક રીતે લાશ કાઢે ને તો એવી રીતે શ્રીજીમાં જે એક પ્રકરણ એવું ચલાવેલું હતું કે ગાતરી હોય એ પોતે ઢાંકવાનું, આમ કેમ સ્ત્રી લાશ કાઢે એવી રીતના. અને બજાર વચ્ચે ચાલવાનું, રસકસ વગરનું જમવાનું. અને કોઈક સામે ભિક્ષા એ આપવા આવે તો ત્યાં રહેવાનું નહીં, માન સન્માન મળે તો ત્યાં ત્યાગ કરી નાખવાનો. તો આવા બધા પ્રકરણો ચલાવેલા હતા. હવે અમુક પ્રકરણો મેં તમને ખાલી 4 થી 5 કીધા, તો એમાંથી મનમાં કંઈ બેસે જ નહીં. અમે સાધના કરવા માટે આવ્યા છીએ ને આવા વ્રતોનું પાલન કેમ કરીએ? પણ તમે જુઓ કે શ્રીજી મહારાજે દેહ દમન
અને મન દમન બંનેનો સમન્વય રાખેલો છે. એમ આ માત્ર શરીર સુખ માટે નથી, કારણ કે ભગવાને ખાવા પીવાનું સુખ સુવિધા તો આપી જ છે. હવે એનો અર્થ કઈ એવો નથી આખો દિવસ માટે આખી જિંદગી સુધી ખાઈ પીને જલસા મોજ મજા જ કરીને આખું જીવન આપણે વેડફી નાખીએ. પણ સાચું સુખ એ પરમાત્માના ભજનમાં રહેલું છે. તમે જો સંતો ભક્તોના જીવનની અંદર એમને જે નિયમો જે રીતે કરેલા છે, તો એ આધ્યાત્મિક તો નથી, પરંતુ સાથે સાથે આધ્યાત્મિકતા સાથે એમને શારીરિક રીતે તંદુરસ્તી માટે પણ એમને એક સંગમ કરેલા છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે બધી રીતે બે હાથની અંદર લાડવા છે. લાભ લાભ ને લાભ જ તે. શરીરનું પણ લાભ, આમ આર્થિક રીતે લાભ, પછી માનસિક રીતે લાભ, અને આધ્યાત્મિક રીતે એટલે કે પરલૌકિકમાં પણ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ખરેખર મન અને દેહનું સંતુલન આપણા જીવનની અંદર જરૂરી છે. કારણ કે જેને મન જીત્યું ને એને જગ જીત્યું છે. હવે મનને તેમ કાબુમાં ન લાવો તો ત્યાં સુધી ભગવાનમાં અને ઇન્દ્રિયો આપણું અંતઃકરણ ભગવાનને સંતમાં ન જોડાય. અને આ ક્ષણભંગુર દેહ છે. આપણને ઘણા બધા એવા દ્રષ્ટાંતો એ આપણને ખ્યાલ છે કે ગમે તેટલું તમે કરો સગા સંબંધીઓ માટે, પણ આ ક્ષણભંગુર દેહ ગમે ત્યારે પડી જશે અને કોઈ સાથે આવવાનું નથી. પણ આપણે કરેલી ભક્તિ રહીને એ પાછી સાથે આવશે. એટલે આપણા જીવનની અંદર થોડાક નિયમ ધર્મનું આપણે વિશેષ પાલન કરીએ, અને આપણું અલ્ટિમેટ અંતિમ લક્ષ્ય તો શું છે? ભગવાનને આપણે પામવા છે, પરમાત્માની આપણે ભક્તિ કરવી છે, અક્ષરધામની અંદર જવું છે, વૈકુંઠમાં જવું છે. તો આ બધાય તે જે ભક્તો સમુદાયો છે એમની આ એ જ લક્ષ્ય છે કે આપણું આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે, આપણે મોક્ષ કરવો છે. તો એ માટે આ અધિક માસની અંદર આપણે બધાયનો વિવેક રાખીએ, નિયમમાં રહીએ, અને વિશેષ ભજન અને તપ કરીને એ ભગવાનને આપણે સવિશેષ રાજી કરી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.